विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। धोरण 9 विज्ञान प्रकरण 10 गुरुत्वाकर्षण। मित्रों हवे आगळ जोईए आपणे गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक नियम। मित्रों आ प्रश्न खूब ज अगत्यनो छे अने लगभग परीक्षामां पूछातो ज होय छे, એટલે बराबर ध्यानथी समजवानुं छे। गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक नियम अने तेनुं गाणितिक स्वरूप आ प्रश्न है ये लगभग परीक्षा में पूछातो है, परंतु मित्रों आ जे गुरुत्वाकर्षण वाळुं प्रकरण है फिजिक्सनुं प्रकरण है। आनी अंदर मोटा भागे मैथेमेटिकल स्टेप एटले गणितिक पदों आवता होय छे, एटले एने आपणे जो बराबर समझी लईए तो लखवानुं एकदम सरळ होय छे, पण एने बराबर रीते समझी लईए तो लखवानुं एकदम ओछुं अने समझेला होय तो आपणे कंई गोखवानी पण क्यारेय जरूर पड़ती नथी। तो हवे शुरुआत करिए गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। मित्रों आने पहला समझी लीए, त्यारबाद આપણે मुद्दासर जवाब જોઈશું। तो विश्वનો प्रत्येक पदार्थ बीजा पदार्थને પોતાની બીજા પદાર્થ પર આકર્ષણ બળ લગાડે છે અને એ બળ બંને પદાર્થોના દ્રવ્યમાનના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં, એટલે કે બંનેનું જે દળ હોય એના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે તથા આ બંને બળ છે એની દિશા બંને પદાર્થોના કેન્દ્રને જોડતી રેખાની દિશામાં હોય છે। तो मित्रों सौथी पहला गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक नियम एने आपणे बराबर समझवानो छे। केटली बाबतोनो समावेश करेलो छे आमां। तो पहली बाबत है कि विश्वनो प्रत्येक पदार्थ बीजा पदार्थ पर आकर्षण बल लगाड़े छे, बीजा दरेक पदार्थ पर। एटले कोई एक पदार्थ एनी आसपास जेटला पदार्थों छे ए दरेक पदार्थ पर पहलो पदार्थ छे ए आकर्षण बल लगाड़े छे अने आ बळ जे लगाड़े ए कोना समप्रमाणमां होय तो बंनेना दळना गुणाकारना समप्रमाणमां। एक पदार्थ बीजा पदार्थ पर बल लगाड़े छे तो ए जे बळ लागे छे ए कोनी पर आधार राखे, कोना समप्रमाणमां होय बंनेना दळनो गुणाकार। એટલે પહેલા પદાર્થનું દળ અને બીજા પદાર્થનું દળ એ બંનેના દળનો ગુણાકાર એના સમપ્રમાણમાં હોય તથા તેમની વચ્ચેનું જે અંતર હોય બે પદાર્થો એકબીજાથી જેટલા અંતરે હોય એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં। એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ આપણે એફ લઈ લઈએ તો બળ એફ કોના સમપ્રમાણમાં હોય બંનેના દળના। એટલે કે ધારો કે પદાર્થ એક પદાર્થનું દળ કેપિટલ એમ છે, आ पदार्थનું दળ एम है और बी पदार्थનું दળ एम है, तो एमनी वच्चे लागतुं जे बळ छे ए कोना समप्रमाणमां होय आ समप्रमाणनो संकेत है सप्रमाणतानो बंनेना दळनो गुणाकार अने तेमनी वच्चेना अंतरना वर्गनो व्यस्त। मित्रों अहींया अंतर केटलुं छे बंने वच्चे डी, अंतरनो वर्ग करवानो एनो व्यस्त करवानो એટલે અંતરનો વર્ગ ડી સ્ક્વેર એનો વ્યસ્ત 1/d² એના સમપ્રમાણમાં હોય છે। એટલે આટલું આપણે મગજમાં પહેલાં ક્લિયર હોવું જોઈએ કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એફ ચલે છે એમ ઇન્ટુ એમ એટલે બંને પદાર્થોના દળનો ગુણાકાર અને એફ ચલે છે 1/d²। d² એટલે બંને વચ્ચેનું અંતર છે ડી એના વર્ગનો વ્યસ્ત। એટલે આ ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ થયો અને સાથે સાથે આ જે બંને બળ લાગે છે એ બંને બળની દિશા તેમના કેન્દ્રોને જોડતી રેખાની દિશામાં હોય। એ તમે જોઈ શકો છો આ પદાર્થ એનું કેન્દ્ર આપણે C1 લઈએ, पदार्थ बीनु केंद्र C2 लईए तो बळनी दिशा कई तरफ है आ बंनेना केंद्रों ने जोड़ती रेखा एनी दिशा में है आ बळ। एटले के बी पदार्थ है ए पदार्थ पर आ बाजू बळ लगाड़शे अने ए पदार्थ है बी पदार्थ पर आ बाजू बळ लगाड़शे। ए बंने बळना जे दिशा है एरो द्वारा दर्शावेली है। हवे आ प्रश्न है एने आपणे मित्रों मुद्दासर समझवुं छे। आकृति खास ध्यान में राखीशुं कि बे पदार्थों है ए ने बी, पदार्थ एनु दळ है कैपिटल एम, पदार्थ बीनु दळ है स्मॉल एम, तेमनी वच्चेनुं अंतर है स्मॉल डी। तो धारो कि बे पदार्थों ए ने बीना दळ अनुक्रमे कैपिटल एम और स्मॉल एम तथा तेमनी वच्चेनुं अंतर डी है। धारो कि बंने पदार्थों वच्चे लागतुं गुरुत्वाकर्षण बळ एफ है अने गुरुत्वाकर्षणना सार्वत्रिक नियम अनुसार बे पदार्थों वच्चे लागतुं जे बळ एफ है ए एफ तेमना दळना गुणाकारना समप्रमाणमां होय। એટલે હમણાં મેં સમજાવ્યું એમ એફ ચલે છે કેપિટલ એમ ઇન્ટુ સ્મોલ એમ તથા આ બળ બંને પદાર્થો વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે। એટલે એને લખી શકાય એફ ચલે છે
1/d². એટલે બળ એફ માટે આપણે બે વસ્તુ લખી શકીએ. એફ ચલે છે કેપિટલ એમ ઇન્ટુ સ્મોલ એમ તથા એફ ચલે છે 1/d². હવે બંને સમીકરણનો સમન્વય કરીએ એટલે બંનેને ભેગા કરીએ. આ બંનેને ભેગા કરવા છે મિત્રો, તેની ઉપરથી નવું પરિણામ મળશે આપણને. એફ ચલે છે અંશમાં શું છે એમ ઇન્ટુ એમ અને અહીંયા છે 1. એમ ઇન્ટુ એમનો 1 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો એમ ઇન્ટુ એમ જ આવશે ને છેદમાં આવશે d². એટલે એફ ચલે છે એમ ઇન્ટુ એમ છેદમાં d². હવે મિત્રો અગાઉ પણ આપણે જોઈ ગયા છે કે જ્યારે સપ્રમાણતાનો કે સમપ્રમાણનો સંકેત આવે તો એ સપ્રમાણતાનો જે સંકેત છે એ દૂર કરવા માટે આપણે બરાબરની નિશાની અને વચ્ચે કોઈક અચળાંક મૂકવો પડે. આ સપ્રમાણતાનો સંકેત છે આ રીતે. એ દૂર કરવા માટે બરાબર અને વચ્ચે આ સપ્રમાણતાનો અચળાંક g મૂકવો પડે. એટલે હવે આગળનું સ્ટેપ થશે એફ બરાબર g એમ ઇન્ટુ એમ છેદમાં d², જ્યાં g એ સપ્રમાણતાનો અચળાંક છે. જેને મિત્રો ધ્યાનથી સમજજો, આ g છે એ આ સમીકરણ માટે સપ્રમાણતાનો અચળાંક છે. પણ જે બે પદાર્થો ઉપર બળ લાગે છે એ બે પદાર્થો માટે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક કહેવાય. મિત્રો ખાસ ધ્યાનથી સમજજો, એક જ વસ્તુ છે કેપિટલ G, પરંતુ એ G આ સમીકરણ માટે સપ્રમાણતાનો અચળાંક છે. જ્યારે બે પદાર્થો કે જેમની વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે તો એ બે પદાર્થો વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ માટે એ ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક છે. તો મિત્રો આ જે સમીકરણ છે એ સમીકરણને ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક અચળાંકનું ગાણિતિક સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો આટલો જ પ્રશ્ન છે એફ બરાબર g/m/d². તો આટલું જ આપણે તારવવાનું છે અને આ પ્રશ્ન ખાસ અગત્યનો છે. એટલે આ સમીકરણને આપણે ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક અચળાંકનું ગાણિતિક સ્વરૂપ કહીએ છીએ. તો મિત્રો આનો અર્થ એ થયો કે આપણે કોઈ પણ બે પદાર્થ છે એ બંને પદાર્થો વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ શોધવું છે તો જરૂર કોની પડે એના માટે મિત્રો સમીકરણ ઉપરથી આપણે સમજણ પડવી જોઈએ કે બંને પદાર્થોના દળની જરૂર પડે. પદાર્થ 1નું દળ, પદાર્થ 2નું દળ, ઉપરાંત એ બંને વચ્ચેનું અંતર, આ ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે. પદાર્થ 1નું દળ m, પદાર્થ 2નું દળ સ્મોલ m અને એ બંને વચ્ચેનું અંતર d. આ ત્રણ કિંમતો આપણી પાસે હોય તો એ બંને પદાર્થો એકબીજા ઉપર જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લગાડે છે એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ આપણે શોધી શકીએ. મિત્રો હવે આગળ જઈએ. આપણે ગુરુત્વાકર્ષણનો અચળાંક જે છે સાર્વત્રિક અચળાંક g એને આપણે એનું મૂલ્ય સમજવું છે. તો એના માટે આ ઉપરનું સમીકરણ છે એમાં ચોકડી ગુણાકાર કરીએ. ચોકડી ગુણાકાર કરીએ એટલે d² ક્યાં જશે? ઉપર. એટલે આવું આપણને મળશે fd² = g/m. હવે આગળ જઈએ. મિત્રો આગળ આપણે જોયું હતું કે આપણને આવું સ્ટેપ મળ્યું હતું fd² બરાબર g/m. આમાંથી આપણે જીને સૂત્રનો કરતા બનાવવો છે. આ જીને સૂત્રનો કરતા બનાવવો છે તો m × m ક્યાં જશે? છેદમાં. એટલે શું થશે મિત્રો? fd²/m × m બરાબર g. આવું આપણે લખી શકીએ. એટલે આ ગુરુત્વાકર્ષણનું સાર્વત્રિક અચળાંકનું સૂત્ર થયું જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. g બરાબર fd²/m × M. તો આ સમીકરણની અંદર તમે જુઓ છો કે બળ, અંતર અને દળ. હવે ગુરુત્વાકર્ષણનું સાર્વત્રિક અચળાંક છે મિત્રો, એનો આપણે એકમ સમજવો છે. એકમ અને એનું મૂલ્ય કોણે શોધ્યું, કેવી રીતે શોધ્યું એ બધું આપણે સમજી લઈએ અને ત્યારબાદ આ બધા પ્રશ્નોનો આપણે જવાબ જોઈશું. તો અહીંયા આ બળનો એકમ છે F, જીનો એકમ આપણે મેળવવો છે. તો પહેલાં F છે. F એટલે બળનો એકમ ન્યૂટન. ત્યારબાદ d² એટલે d² d એટલે અંતરનું એકમ મીટર અને મીટર², સાથે કિલોગ્રામ × કિલોગ્રામ. બે દળ છે એટલે બંનેનું કિલોગ્રામ. તો આનો અર્થ એ થયો કે જીનો એકમ થશે ન્યૂટન
મીટર સ્ક્વેર, કિલોગ્રામ ઇન્ટુ કિલોગ્રામ એટલે કિલોગ્રામ સ્ક્વેર થાય. એટલે આનો અર્થ એ થયો આ કિલોગ્રામ સ્ક્વેરને આપણે ઉપર લઈ જઈએ તો આવું લખી શકાય ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ કિલોગ્રામની -2 તો મિત્રો આ થયો ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક જીનો એસઆઈ એકમ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ કિલોગ્રામની -2. મિત્રો આ થયો એકમ. હવે આપણે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક જી છે એનું મૂલ્ય આપણે શોધવું છે. તો એ કેવી રીતે શોધી શકાય? તો હેનરી કેવેન્ડિશ નામના ગણિતશાસ્ત્રીએ શોધેલું અને એનું મૂલ્ય છે 6.673 × 10 અથવા 6.67 લખીએ તો પણ ચાલે. 6.673 × 10⁻11 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કિલોગ્રામની -2. તો આ હેનરી કેવેન્ડિશ આપણને આમાંથી પણ ટૂંકા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે કે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક જીનું મૂલ્ય કયા વૈજ્ઞાનિકે શોધ્યું એ મૂલ્ય જણાવો અને જીનો એકમ પણ લખો. તો મિત્રો ગુરુત્વાકર્ષણ જીનો સાર્વત્રિક એકમ છે એસઆઈ એકમ છે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કિલોગ્રામની -2. એનું મૂલ્ય છે 6.673 × 10⁻11. મિત્રો એકમ જોડે લખવું જરૂરી છે. ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કિલોગ્રામ (10⁻²) અને એનું મૂલ્ય હેનરી કેવેન્ડિશ નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધ્યું હતું. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈપણ બે પદાર્થો વચ્ચે આકર્ષણ બળ અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને આપણે તથા આપણી નજીક બેઠેલા આપણા મિત્રો વચ્ચે લાગતા બળની ગણતરી કરીએ તો આ ઉપરથી આપણે નિષ્કર્ષ તારવે કે આપણે આ બળનો અનુભવ કરતા નથી. મિત્રો આપણે બે મિત્રો પાસે બેઠા હોઈએ તો આપણે એકબીજા ઉપર બળ લગાડતા હોઈએ છીએ પરંતુ એ બળનો આપણને ક્યારેય અનુભવ થતો નથી. એનું કારણ એ છે કે મિત્રો એ બળ છે એ બળનું મૂલ્ય એટલું બધું વધારે નથી હોતું કે આપણા મિત્રને આપણે આકર્ષીને ખેંચી શકીએ અથવા એ આપણને ખેંચી શકે એટલું વધારે મૂલ્ય હોતું નથી. હવે ત્યારબાદ આ ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે સાર્વત્રિક નિયમ એટલા માટે કહેવાય કે આ નિયમ છે એ પૃથ્વી પર રહેલા બે પદાર્થો માટે જ લાગુ પડે છે. એટલે કે પૃથ્વી પર રહેલા બે પદાર્થ છે એ જ એકબીજાને આકર્ષે છે એવું નથી. વિશ્વનો કોઈ પણ પદાર્થ હોય એ પદાર્થ નાનો હોય કે મોટો, ખગોળીય હોય એટલે કે અવકાશનો હોય કે પાર્થિવ એટલે પૃથ્વી પરનો. પાર્થિવનો મતલબ શું થાય? પૃથ્વી પરનો. પૃથ્વી પરનો હોય કે અવકાશ પરનો હોય, કોઈ પણ જગ્યાના બે પદાર્થો હોય એ કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ સ્થળે એકબીજાને આકર્ષતા હોય છે. એટલે આપણે એને સાર્વત્રિક નિયમ કહીએ છીએ. એટલે કે આ નિયમ કોઈ ચોક્કસ પૃથ્વી પૂરતો મર્યાદિત નથી. બ્રહ્માંડમાં કે વિશ્વના કોઈ પણ બે પદાર્થો માટે આ નિયમ લાગુ પડે છે. અને એફ એ ડીના એટલે કે અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણ છે. એનો અર્થ એ થાય મિત્રો કે જો અંતરને 6 ગણું કરવામાં આવે, બે પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર 6 ગણું કરીએ તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું મૂલ્ય એના વર્ગના વ્યસ્ત 6નો વર્ગ કેટલો થાય મિત્રો? 36. અને 36નો વ્યસ્ત કેટલો થાય? 1/36. એટલે કે બળ કેટલા ભાગનું થઈ જાય? 36મા ભાગનું. ધારો કે અંતર આપણે બમણું કરીએ છીએ, 2 ગણું. 10 મીટર અંતરે બે પદાર્થો હોય એના બદલે 20 મીટર અંતર લઈ એટલે અંતર બમણું થયું. અંતર બમણું થયું તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ આપણને ખબર છે કે જેમ અંતર વધે એમ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઘટે. પરંતુ કેટલું ઘટશે? જેટલા ગણું અંતર વધે એના વર્ગ જેટલું અંતર ઘટે એટલું બળ ઘટે. તો અંતર બમણું કરીએ છીએ તો 2નો વર્ગ કેટલો થાય? 4. અને 4નો વ્યસ્ત 1/4. એટલે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એ ચોથા ભાગનું થઈ જાય. આ મિત્રો અહીંયા પૃથ્વીનું દળ, ચંદ્રનું દળ એ બંને વચ્ચેનું અંતર આપેલું છે. એની પરથી આપણે પૃથ્વીની ચંદ્ર વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ શોધ્યું છે. તો પૃથ્વીનું દળ છે m = 6 × 10⁻24 કિલોગ્રામ. ચંદ્રનું દળ m = 7.4 × 10⁻22 કિલોગ્રામ. એમની વચ્ચેનું અંતર d 3.84 × 10⁵ કિલોમીટર છે. 1 કિલોમીટરને આપણે મીટરમાં ફેરવી દઈએ તો 1 કિલોમીટરના મીટર થાય 1000. એટલે 3.84 × 10⁵ × 10⁻3 એટલે 1000. એટલે 3.84 × 10⁸. અને જીનું મૂલ્ય 6.7 × 10⁻11 છે. 6.67 હતું એના બદલે 6.7 ટૂંકમાં લખીએ તો પણ ચાલે. આ કિંમતો મિત્રો આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળના સાર્વત્રિક નિયમ છે F = G(m)/d². આમાં મૂકીએ તો m આ પૃથ્વીનું દળ છે, આ ગુરુત્વાકર્ષણ અચળાંક છે, આ પૃથ્વીનું દળ છે, આ ચંદ્રનું દળ.
અને બંને વચ્ચેના અંતરનો વર્ગ. તો જો આપણે આ બધી કિંમતો મૂકી અને સાદુરૂપ આપીએ તો એ જે બળ એફ લાગે છે કેટલું લાગે છે 2.01 ગુણ્યા 10⁻20 ન્યૂટન. એટલે પૃથ્વી દ્વારા ચંદ્ર પર લગાડેલું બળ 2.01 ગુણ્યા 10⁻20 ન્યૂટન જેટલું લાગે છે. એટલે મિત્રો અહીંયા પૃથ્વીને ચંદ્ર એકબીજા ઉપર કેટલું બળ લગાડે છે એ પણ આપણે જોઈ લીધું. હવે મિત્રો આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ છે એ આપણે મુદ્દાસર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 3 છે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ સમજાવો અને તેનું ગાણિતિક સ્વરૂપ મેળવો. તો પહેલાં આપણે જોઈએ ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ. તો એ નિયમ છે કે વિશ્વનો દરેક પદાર્થ પ્રત્યેક પદાર્થ બીજા પદાર્થને પોતાની તરફ આકર્ષે છે અને બે પદાર્થો વચ્ચેનું આ આકર્ષણ બળ તેમના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં. એટલે બંને પદાર્થો જે છે એમનું દળ એનો ગુણાકાર એનું સમપ્રમાણ. એટલે કે ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં એનો અર્થ એવો થાય મિત્રો કે બેમાંથી કોઈ એક પદાર્થનું દળ વધે તો પણ ગુણાકાર વધશે તો આકર્ષણ બળ વધશે. બંનેનું દળ વધે તો ગુણાકાર પણ વધશે તો પણ આકર્ષણ બળ વધશે. બેમાંથી કોઈ એકનું દળ ઘટે તો ગુણાકાર ઘટશે એટલે કે ગુણાકારનું મૂલ્ય ઘટશે તો આકર્ષણ બળનું મૂલ્ય પણ ઘટશે. અને જો બંનેનું દળ ઘટે તો ગુણાકાર પણ ઘટશે અને એમની વચ્ચે લાગતું આકર્ષણ બળ પણ ઘટે. એટલે બંનેના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં એનો અર્થ આવો થાય. સાથે સાથે તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં એ પણ તમને સમજાવી દીધું હોય છે. અને આ બળની દિશા બંને પદાર્થોને જોડતી રેખાની દિશામાં હોય. એટલે બંને પદાર્થોના કેન્દ્રને જોડતી જે રેખા હોય એની દિશામાં બળ લાગતું હોય છે. ધારો કે બે પદાર્થો એ અને બીના દળ અનુક્રમે કેપિટલ એમ સ્મોલ એમ છે અને પદાર્થોના કેન્દ્રને જોડતી રેખા C1 C2 છે. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ પદાર્થનું કેન્દ્ર છે C1 આનું કેન્દ્ર છે C2. તો એ બંનેના કેન્દ્રોને જોડતી રેખા છે C1 C2. હવે બંને પદાર્થો વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ F છે અને એ બળ F C1 C2ની દિશામાં છે. એટલે C1 C2 આ બળ બંને એકબીજા ઉપર લગાડે છે. હવે ન્યૂટનના ગતિના સાર્વત્રિક નિયમ અનુસાર બે પદાર્થો વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ F તેમના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં હોય. એટલે આપણે લખી શકીએ F ચલે છે કેપિટલ M ઇન્ટુ સ્મોલ એમ. આ પરિણામ 1 થયું. સાથે સાથે બીજી વાત છે કે આ બળ બંને પદાર્થોના વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. એટલે આપણે આગળ એવું લખી શકીએ F ચલે છે મિત્રો અહીંયા ભૂલથી કેપિટલ D છપાઈ ગયું છે આપણે સ્મોલ d લખવાનો છે. એટલે F ચલે છે 1/d². આ બંને પરિણામો અહીંયા ભેગા કરી દઈએ તો શું થશે F ચલે છે ઉપર અંશમાં mm છેદમાં d². આ સમચલનનો સંકેત મિત્રો આપણે દૂર કરવો છે તો બરાબર અને અચળાંક મૂકવો પડે. તો બરાબર અને અચળાંક મૂક્યું છે આપણે કેપિટલ G. એટલે સમીકરણ બની ગયું F બરાબર G mm/d². તો પરિણામ 3 છે એને ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમનું ગાણિતિક સ્વરૂપ કહેવાય. જ્યાં G એ સપ્રમાણતાનો અચળાંક છે અને એને બે પદાર્થો વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ માટે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક કહેવાય. અને આ સમીકરણ 3 એ ન્યૂટનના ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમનું ગાણિતિક સ્વરૂપ છે. તો મિત્રો એકદમ સરળ પ્રશ્ન છે અને આપણે બરાબર રીતે એને સમજીને લખીને તૈયાર કરી દેવાનો છે. હવે ત્યારબાદ ગુરુત્વાકર્ષણનું સાર્વત્રિક અચળાંક G વ્યાખ્યાયિત કરો અને તેનો SI એકમ જણાવો. તો મિત્રો ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમ પરથી એકબીજાથી d અંતરે બે કણો વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, બે કણો કે બે પદાર્થો કે બે વસ્તુઓ, એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું સૂત્ર છે F બરાબર Gmm/d². મિત્રો આપણે Gને સૂત્રનો કરતાં બનાવ્યું છે એટલે પહેલાં d² સામે લઈ ગયા તો F_d² બરાબર Gmm. ત્યારબાદ આ m ગુણ્યા mને છેદમાં લઈ ગયા તો G બરાબર F_d²/m ઇન્ટુ m. આ સમીકરણ 1. હવે આ સમીકરણ 1ની અંદર આપણે બળ, અંતર અને દળના એકમો મૂકીએ તો ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક છે એનો એકમ થશે અહીંયા બળ જે છે ઉપર એનો એકમ થશે ન્યૂટન, d² એટલે અંતર એનો એકમ થશે મીટર², અને બે વખત દળ છે એનો એકમ કિલોગ્રામ એટલે કિલોગ્રામ², જેને આપણે ન્યૂટન મીટર² ઇન્ટુ કિલોગ્રામ અપોન કિલોગ્રામ² અથવા ન્યૂટન મીટર² ઇન્ટુ કિલોગ્રામ રેઝ ટુ -2 આ રીતે લખી શકીએ. હવે આ સમીકરણમાં
બંનેના દળ 1 એકમ લઈએ, અંતર 1 એકમ લઈએ તો g બરાબર f થાય. એટલે મિત્રો આનો અર્થ એ થાય કે બંને પદાર્થોનું દળ 1 કિલોગ્રામ હોય, એકમ દળવાળા એટલે 1 કિલોગ્રામ દળવાળા બે પદાર્થો એકબીજાથી કેટલા અંતરે છે, 1 એકમ અંતર રહેલા હોય, તેમની વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું મૂલ્ય એ ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક અચળાંક જેટલું જ હોય. મિત્રો અહીંયા f અને g સરખા થઈ જાય. આપણે n1 લઈએ છીએ, સોરી આ સૂત્ર છે એની અંદર આપણે બંનેના દળ 1 લઈએ છીએ અને d અંતર પણ 1 મીટર લઈએ છીએ. તો f બરાબર શું થઈ જશે, g થશે. f એટલે મિત્રો બળ છે અને g એટલે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક છે. એ બંને સરખા થઈ જાય. એટલે આનો અર્થ એ થયો કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ સાર્વત્રિક અચળાંક g જેટલો હોય. એટલે 1 એકમ દળવાળા બે પદાર્થો એકબીજાથી 1 મીટર અંતરે રહેલા હોય, તેમની વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું મૂલ્ય એ ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક અચળાંક જેટલું થાય. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે, હેનરી કેવેન્ડિશે શોધેલું જીનું મૂલ્ય જણાવો અને જીને ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક શા માટે કહે છે. તો હેનરી કેવેન્ડિશે સંવેદનશીલ તુલા એટલે એકદમ ઓછામાં ઓછું નાનામાં નાનું દળ પણ માપી શકે એવી તુલાની મદદથી જીનું મૂલ્ય શોધ્યું અને જીનું મૂલ્ય છે 6.67 × 10⁻11 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કિલોગ્રામ ⁻2 છે. મિત્રો જીને ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક શા માટે કહેવાય, તો ગુરુત્વાકર્ષણ અચળાંક જીનું મૂલ્ય પદાર્થના દળ કે બે પદાર્થો વચ્ચેના અંતર પર આધારિત નથી. ભલે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ શોધવા માટે બંને પદાર્થોના દળ અને અંતરની જરૂર પડે, પરંતુ એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું મૂલ્ય પદાર્થના દળ કે બે પદાર્થો વચ્ચેના અંતર પર જ આધારિત નથી, પરંતુ સમગ્ર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે. મિત્રો ધ્યાનથી સમજજો, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એ બે પદાર્થોના દળ અને તેમના અંતર ઉપર આધારિત છે, પરંતુ ગુરુત્વાકર્ષણનો અચળાંક g છે એ બે પદાર્થોના દળ કે એમની વચ્ચેના અંતર ઉપર આધારિત નથી. સમગ્ર વિશ્વમાં કોઈપણ જગ્યાએ કોઈપણ સમયે કોઈપણ બે પદાર્થો વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ માટે જીનું મૂલ્ય હંમેશા અચળ રહે છે. મિત્રો વિશ્વમાં કોઈપણ જગ્યાએ કોઈપણ સમયે અને કોઈપણ બે પદાર્થ નાના મોટા હોય કે ગમે તેવા પદાર્થો હલકા ભારે હોય, એ બે પદાર્થો વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ માટે જીનું મૂલ્ય હંમેશા અચળ હોય છે. એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષણ અચળાંક g છે એ સાર્વત્રિક છે, દરેક જગ્યાએ એનું મૂલ્ય એક સરખું છે. એટલા માટે જીને ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક કહેવામાં આવે છે. હવે ત્યારબાદ પૃથ્વી તથા તેની સપાટી પર રાખેલા કોઈ પદાર્થ વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ, અહીંયા મિત્રો આપણે સુધારવાનું છે, બળનું મૂલ્ય શોધવા માટેનું સૂત્ર લખો. તો મિત્રો આ સૂત્ર છે f બરાબર g/m/r² મિત્રો આ સૂત્રમાં e ક્યાંથી આવ્યો, ડીના બદલે re કેવી રીતે આવ્યો એ સમજીએ આપણે. તેના માટે આ પૃથ્વીનો ગોળો છે, આ એનું કેન્દ્ર છે. અહીંયા પૃથ્વીની સપાટી પર અહીંયા કોઈ પદાર્થ છે. મિત્રો આ પદાર્થનું દળ છે m, આ પૃથ્વીનું દળ છે me, માસ ઓફ અર્થ. અર્થ એટલે EARTH આનો સ્પેલિંગ થાય. એટલે me નો અર્થ થાય માસ ઓફ અર્થ, એટલે આ પૃથ્વીનું દળ છે. આ છે પદાર્થનું દળ, m છે પદાર્થનું દળ છે. હવે મિત્રો અહીંયા પદાર્થ પૃથ્વીની સપાટી પર છે, એટલે બંને વચ્ચેનું જે અંતર છે એ અંતર કેટલું ગણવું પડે આપણે, પૃથ્વીની ત્રિજ્યા re જેટલું. કારણ કે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર છે એટલે અંતર હંમેશા બે કેન્દ્રો વચ્ચેનું ગણાય. હમણાં આપણે આકૃતિ જોઈ હતી કે બે પદાર્થો m કેપિટલ m અને સ્મોલ m દળવાળા બે પદાર્થો હતા, તો એ બંને વચ્ચેનું જે અંતર આપણે શોધ્યું હતું એ અંતર મિત્રો બંનેની સપાટી વચ્ચેનું અંતર નહોતું, બંનેની કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર હતું. તો અહીંયા આપણે જ્યારે પૃથ્વી અને બે પૃથ્વીની સપાટી પર રહેલો પદાર્થ છે એની વચ્ચેનું આપણે અંતર શોધવું હોય તો બંનેના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર શોધવું પડે. તો અહીંયા પદાર્થ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર જ છે એટલે બંનેના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર એ કોના જેટલું થશે મિત્રો, પૃથ્વીની ત્રિજ્યા જેટલું.
અને એ પૃથ્વીની ત્રિજ્યા છે RE, રેડિયસ ઓફ અર્થ. એટલે કે બે પદાર્થો વચ્ચેનું જે અંતર છે એ અંતર આપણે D હતું, ડીના બદલે શું લઈ લીધું? RE. કારણ કે અહીંયા જે બે પદાર્થોના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર છે મિત્રો પૃથ્વીની ત્રિજ્યા જેટલું છે. અને આ ME છે એ માસ ઓફ અર્થ એટલે પૃથ્વીનું દળ છે. તો અહીંયા D બરાબર RE આવી ગયું અને કેપિટલ Mના બદલે ME, માસ ઓફ અર્થ. તો આટલો જ ફરક છે. તો આ સૂત્ર કોનું થઈ ગયું મિત્રો? પૃથ્વી અને તેની સપાટી પર રહેલા કોઈપણ પદાર્થ વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું મૂલ્ય શોધવા માટેનું સૂત્ર થઈ ગયું. તો મિત્રો સમજી ગયા છો તમે કે F બરાબર G, ME એટલે પૃથ્વીનું દળ, M પદાર્થનું દળ અને RE² એટલે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા. જ્યાં F બરાબર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, G ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક, ME પૃથ્વીનું દળ, સ્મોલ m પદાર્થનું દળ અને RE પૃથ્વીની ત્રિજ્યા છે. હવે ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમની અગત્યતા જણાવો. તો મિત્રો આ નિયમનું મહત્વ શું છે? તો ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ અનેક ઘટનાઓ સફળતાપૂર્વક સમજાવે છે જે અસંબંધિત માનવામાં આવતી હતી. તેમાં પહેલી બાબત છે આપણને પૃથ્વી સાથે જકડી રાખતું બળ. તો આપણે પૃથ્વી સાથે જકડી રાખતું બળ છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે અને મિત્રો સાર્વત્રિક નિયમની મદદથી જ આપણે જાણી શક્યા. ત્યારબાદ પૃથ્વીની ફરતે ચંદ્રનું અને કૃત્રિમ ઉપગ્રહોનું પરિક્રમણ. પૃથ્વીની ફરતે ચંદ્ર પણ પરિક્રમણ કરે છે અને કૃત્રિમ ઉપગ્રહો જે મિત્રો આપણા વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા ભ્રમણ કક્ષામાં મૂકેલા હોય છે કે જે જુદી જુદી માહિતી જેમ કે ટેલિવિઝન પ્રસારણ કાર્યક્રમો, મોબાઈલ નેટવર્ક સેવાઓ, સુરક્ષા સંબંધી સેવાઓ, ઇન્ટરનેટ સેવાઓ, આ બધા માટે જે કૃત્રિમ ઉપગ્રહો કામ કરતા હોય છે એ પૃથ્વીની ફરતે પરિભ્રમણ કક્ષામાં પરિભ્રમણ કરતા હોય છે. તો એ પણ ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે. ત્યારબાદ સૂર્યની ફરતે ગ્રહોનું પરિક્રમણ, ચંદ્ર અને સૂર્યને કારણે દરિયામાં આવતી ભરતી અને ઓટ એ પણ ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે છે. અને સાથે સાથે પૃથ્વીના વાતાવરણ પૃથ્વી સાથે જકળાયેલું રહેવું. પૃથ્વીનું વાતાવરણ છે મિત્રો લગભગ પૃથ્વીની સપાટીથી 800થી 1000 કિલોમીટર સુધી છે. એમાંથી 90% વાતાવરણ માત્ર 100 કિલોમીટરની અંદરમાં છે અને બાકીનું વાતાવરણ છે એ 100 કિલોમીટરથી આગળ છે. તે પૃથ્વીનું વાતાવરણ છે પૃથ્વી સાથે જકળાયેલું રહે છે. એનું પણ કારણ છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ. એ ઉપરાંત પૃથ્વી પર વરસાદ અને હિમવર્ષા થવી એના માટે પણ જવાબદાર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે. તો મિત્રો આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળના મહત્ત્વની વાત થઈ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, એનો સાર્વત્રિક નિયમ, સાર્વત્રિક અચળાંક, એનું મૂલ્ય, એનું એકમ, કેમ સાર્વત્રિક છે અને સાર્વત્રિક જે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક છે, સાર્વત્રિક નિયમ, એનું મહત્ત્વ, આ બધી ચર્ચાઓ બરાબર સારી રીતે સમજી લેવાની છે અને આ જે પ્રશ્નો છે એના જવાબ નોટમાં લખી દેવાના છે.